آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا والدينا وذرياتنا وأحبابنا أبابا المسلمين من خواص خاصهم في خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد، نقرأ كتاب بدور السعادة تأليف السيد الحبيب محمد أمين بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته، إلى أن قال: مسألة يجوز للأب أو الجد عند فقد الأب تزويج البكر بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة. Dalam satu pokok permasalahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan wali nikah. Kemarin disebutkan wali nikah itu siapa saja yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Artinya wali itu yang berhak menikahkan. Di antaranya adalah bapak atau kakek. Keduanya ini punya wewenang tazwijul bikri, menikahkan anaknya yang masih perawan bi ghairi izniha, tanpa persetujuan si anak, saghiratan kanat au kabirah, baik anak perempuannya itu masih kecil atau sudah dewasa. Wa yustahabbu istidzanuha, tetapi disunnahkan untuk meminta izinnya, minta izin kepada anak perempuannya, ay al-bikri idza kanat mukallafah, kalau anak perempuannya yang masih perawan ini sudah sampai pada usia mukallaf, sudah balik. Di hadis Muslim, sebab hadisnya Imam Muslim, wal bikru yastamiruha abuha, sedangkan anak perempuan yang masih perawan, bikr itu masih perawan, yastamiruha, diperintah oleh bapaknya, wa tatyiban li khatiriha, dan untuk menyenangkan fikirannya, wa khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah, dan dalam rangka keluar dari sebuah perbedaan pendapat, yaitu tentang pendapatnya Imam Abu Hanifah. Amma ghairul mukallafah, adapun perempuan perawan yang belum sampai pada usia mukallaf, belum sampai pada usia balik, fala idzna laha, maka tidak perlu minta izinnya. Jadi menikahkan anak perempuan itu kalaupun belum balik boleh, dan dalam hal ini walinya yang bertanggung jawab secara penuh. Wal mustahabbu fil isti'dzan, yang disunnahkan dalam hal meminta izinnya, ay yursala ilaiha niswatun thiqatun yandurna fi nafsiha, yaitu mengutus seorang perempuan yang dipercaya untuk melihat kondisi si perempuan yang mau dinikahkan itu. Wal ummu bidzalika aula, dalam hal ini perempuan yang diutus itu dianjurkan, yaitu seorang ibunya. Kenapa? Li'annaha tattali'u ala ma la yattali'u alaihi ghairuha, karena ibu itu biasanya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ibu itu lebih tahu tentang anak perempuannya dibandingkan orang lain. Jadi misalnya bapaknya mau menikahkan anak perempuannya, maka untuk minta izin anak perempuannya lebih baik
pendekatannya melalui ibunya. Karena anak perempuan itu biasanya lebih terbuka kepada ibunya, dan ibunya biasanya lebih tahu tentang kondisi anak perempuannya. Dan ibu itu lebih tahu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tentang anak perempuannya. Walaysa lil abi wala li ghairihi tazwiju sayyibin illa biizniha ba'da bulughiha. Dan tidak ada hak untuk menikahkan baik bapak ataupun selain bapak, tazwiju sayyibin, menikahkan perempuan yang sudah sayyib. Sayyib itu sudah tidak perawan. Jadi dalam hal menikahkan, wali itu melihat apakah yang mau dinikahkan ini masih perawan atau tidak. Nah, kalau masih perawan kalau dia masih perawan, maka bapaknya, walinya itu berupa bapaknya, boleh menikahkan walaupun tidak minta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Kalau anaknya masih perawan. Kalau anaknya yang perawan itu sudah sampai pada usia balik, maka dianjurkan untuk minta izin. Kalau belum sampai pada usia balik, maka tidak perlu minta izin. Ini kalau anak itu perawan. Tapi kalau anaknya itu sudah enggak perawan, anak perempuannya sudah enggak perawan, maka wajib bagi bapaknya untuk minta izinnya. Meskipun dia walinya, untuk minta izin dalam menikahkan anak perempuannya. Fa in kanat shaghiratan, walaupun anak perempuannya itu masih kecil, belum balik, tapi misalnya sudah enggak perawan. Lam tuzawwaj hatta tablugha. Lam tuzawwaj hatta tablugha khilafan lil Imam Abi Hanifah, maka tidak boleh dinikahkan sampai dia balik. Saya ulangi, walaysa lil abi wala li ghairihi tazwiju sayyibin illa bi idniha ba'da bulughiha. Jadi setelah balik. Fa in kanat shaghiratan, maka kalau fa in kanat shaghiratan, maka kalau anak perempuannya ini yang sudah enggak perawan ini masih kecil, lam tuzawwaj hatta tablugha, maka tidak boleh dinikahkan sampai dia balik dulu. Khilafan lil Imam Abi Hanifah, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kesimpulannya, bagi wali, bapak dari anak perempuan, dilihat dulu anak perempuannya ini dalam dua hal. Yang pertama, anak perempuannya ini masih perawan atau enggak. Nanti dijelaskan perawan itu yang bagaimana, yang enggak perawan yang bagaimana. Kalau anak perempuannya ini masih perawan, maka bapaknya boleh menikahkan anak perempuannya ini tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Tetapi sunnah dianjurkan bagi bapaknya minta izinnya anak perempuan yang masih perawan kalau anak perempuannya ini sudah balik. Kalau belum balik, maka boleh meskipun tidak minta izinnya. Itu kalau yang perawan. Kalau anak perempuannya sudah tidak perawan, maka dilihat, kalau anak perempuan yang enggak perawan ini sudah balik, maka wajib orang tuanya menikahkan dengan seizin. Kalau anaknya mau, diizinkan. Kalau anak perempuan yang enggak perawan ini ternyata belum balik, maka bapaknya tidak boleh menikahkan dia dengan laki-laki manapun sampai dia balik. Itu perinciannya. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan radhiyallahu anhu fi mandumatihi al-musamma bi Dhawil Misbah fi ahkamin nikah. Hal ini dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam salah satu kitabnya, wa sayyibi sugrin yastahilu nikahuha bi madhhabina fafham hudita lima ubdi wa madhhabuna al-bikrul yatimatu mithluha walakin ladan nu'mani yun'imu bil aqdi. Intinya sama dengan yang tadi. Fal bikru, sekarang perawan itu yang gimana? Jadi perawan itu tidak mesti karena masih kecil atau belum menikah. Orang kadang menganggap perawan itu yang belum menikah. Belum tentu, meskipun belum pernah menikah.
itu bisa jadi sudah tidak perawan. Fal bikru, maka batasan kata-kata perawan itu apa? Hiya allati lam tazul bakaratuha biwat'in, yang tidak hilang keperawanannya disebabkan karena jima, berhubungan. Kalau sudah berhubungan itu hilang keperawanannya. Bi allam tazul aslan, memang belum hilang sama sekali keperawanannya. Au khuliqat bila bakaroh, ada juga perempuan yang tercipta atau memang keperawanannya sudah tidak ada, padahal tidak ada sebab apa-apa. Memang khuliqat bila bakaroh, ya, tidak memiliki keperawanan, tapi tidak karena berzina, naudzubillah, tapi tidak karena pernah menikah, tidak pernah berhubungan badan, tapi memang keperawanannya sudah hilang. Au zalat bi ghairi wat'in fi kubuliha, atau keperawanannya hilang bi ghairi wat'in fi kubuliha. Kasaqtatin wahiddati haidin, atau dengan apapun, misalnya haid yang sampai bisa menghilangkan keperawanan. Wathayyibu, perempuan yang dikatakan hilang keperawanannya, tidak perawan, hiya manzalat bakarutuha, yang telah hilang keperawanannya biwat'in, sebab jima, fi kubuliha, di kubulnya, sawaun kana halalan kan nikah, baik jimaknya itu jima yang halal karena pernikahan, sudah menikah, punya suami lalu berhubungan, maka hilang keperawanannya. Au haraman kazina, atau keperawanannya hilang sebab zina. Au la yusufu bil hilli wala bil hurmati kawat'i syubhah, atau berzina karena syubhat yang kemarin kita sebutkan. Zina jima syubhat, dikira istrinya ternyata bukan istrinya, sampai berhubungan, hilang keperawanannya. Fa in adat bakaratuha la tujbaru kasayyib, kalau keperawanannya itu kembali maka tidak boleh dipaksa, dia seperti hukumnya seperti thayyib, seperti orang yang tidak perawan. Jadi memang perawan ini bukan karena sudah pernah menjima atau tidak, bukan karena sudah pernah menikah atau tidak. Jadi perawan itu gimana ya, dia berkaitan dengan seorang perempuan yang ada di alat kelaminnya. Bisa hilang karena jima, bisa hilang bahkan bukan karena jima. Misalnya ya kemasukan benda apa, nggak pernah jima, tapi sampai hilang keperawanannya. Ini agak sulit, yang tahu ya hanya orang yang bersangkutan. Mas'alatun hasilu syurutil ijbar sab'atun. Nah di sini kalau harus orang tua itu memaksa anak perempuannya untuk menikah, tadi kan ada bapak sama kakek, itu boleh menikahkan anaknya tanpa minta izin kepada anaknya. Dan boleh dikatakan boleh memaksa anaknya untuk menikah, tapi dengan syarat. Nah, kemarin yang kita sebutkan, gak asal-asalan maksa, gak asal-asalan nodong anaknya supaya menikah memenuhi kemauan bapaknya, enggak. Ada syaratnya, memaksa atau menikahkan anaknya tanpa izin itu ada syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada 7 syaratnya. Salah satu tushtaratu li jawazil iqdam wahia. Yang pertama syaratnya berkaitan dengan rencana dia menikahkan itu. Ayyuzawwijaha bimahril misli, dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dia sanggup untuk membayar mahar misil. Ada namanya mahar misil. Mahar misil itu mahar yang berlaku di daerah tersebut, mahar standar yang berlaku di daerah tersebut. Karena mahar itu biasanya macam-macam, setiap daerah itu standar mahar itu, mas kawin itu macam-macam. Ada yang standarnya tinggi, di daerah tertentu standarnya tinggi, melihat pendidikannya misalnya. Kalau perempuannya, anaknya itu anak perempuan sampai sarjana, itu tentu beda dengan yang tidak sarjana. Kalau anaknya siapa tentu beda dengan. Maka mahar misil itu mas kawin yang menjadi standar rata-rata yang berlaku di daerah tersebut. Jadi seorang bapak kalau dia ingin menikahkan anak perempuannya dengan orang laki-laki yang dia
sifatnya agak memaksa atau bahkan tidak minta izin anaknya untuk menikahkan dengan syarat anaknya itu dinikahkan dengan mahar misil, dengan mahar yang standar, bukan dijual murah, bukan dengan mahar yang tidak standar. Maka kalau begitu tidak boleh memaksa dan tidak boleh menikahkan tanpa izin kalau maharnya tidak standar. Tapi biasanya orang tua yang memaksa itu, yang memaksa anak perempuannya untuk nikah itu, ya memang biasanya karena dia melihat karena maharnya tinggi. Dan biasanya motifnya orang tua itu, biasanya walaupun nggak semua ya, kalau orang tua itu maksa anak perempuannya untuk nikah, dipaksa-paksa walaupun anaknya kadang tidak mau dipaksa, itu karena melihat laki-lakinya, suaminya. Suaminya misalnya, calon suaminya misalnya kaya, pasti dia mampu untuk memberikan mahar yang mahal. Yang kedua syaratnya binaqdil balad. Syarat yang kedua, kalau bapak itu memaksa anak perempuannya untuk nikah dengan laki-laki dengan syarat maharnya itu binaqdil balad, yaitu menggunakan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga, kaunuhu halan malam tajri adatuhum bitajil. Yang ketiga, anak perempuan dinikahkan dengan mahar yang kontan, halan. Karena mahar itu, mas kawin itu boleh, Pak. Boleh kontan, cash, boleh kredit. Cuma kalau ini kayak kurang nggak pernah saya mendengar orang menikah maharnya kredit. Padahal itu boleh sebetulnya. Nah, kalau orang tua memaksa anak perempuannya untuk nikah, maka maharnya harus kontan, nggak boleh kredit, nggak boleh diangsur. Walaupun kalau menikah laki-laki perempuan sama-sama sukanya, lalu orang tuanya menikahkan, tapi maharnya dibayar secara berangsur, itu boleh. Tapi kalau orang tuanya di sini dalam konteks memaksa anak perempuannya untuk nikah, maka dengan syarat mahar-mahar yang tadi itu harus dipenuhi. Maharnya itu mahar misil. Kemudian maharnya itu berupa mata uang yang berlaku di negara itu. Kemudian maharnya dibayar dengan cash, dengan kontan di waktu itu ketika akad. Wa arba'atun tushtaratu li sihhatin nikah wa hiya. Nah, yang 4 tadi kan dikatakan ada 7. Yang 3 ini, yang 4 sekarang berkaitan dengan sahnya pernikahan atau tidak. Yang pertama, yakuna zawju kuf'an. Calon suaminya harus kufu. Kufu itu setara, sepadan statusnya, pendidikannya yang kemarin kita sebutkan apa saja, dalam hal apa saja kufu itu. Jadi jangan dicarikan laki-laki yang standarnya di bawahnya si perempuan. Yang kedua, musiron bimahril mithli. Calon suaminya itu mampu untuk membayar mas kawin, mahar misil itu mampu dia. Yang ketiga, laisat bainaha wa bainahu adawatun la zahiratun wala batinah. Yang ketiga, tidak ada permusuhan atau kebencian antara calon suami dengan istrinya ini. Di dalam hal ini sekali lagi, bapak itu boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu 7 yang tadi. Di antaranya di sini syarat yang ke-6 di sini, tidak ada permusuhan atau kebencian antara anak perempuannya dengan calon suaminya. Kalau ada permusuhan atau kebencian antara anak perempuannya dengan calon suaminya, maka tidak boleh bapaknya memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki itu. Baik permusuhan itu yang nampak, jadi permusuhan dan kebencian, memang anak perempuannya menampakkan kebencian atau permusuhan kepada calon suaminya, maka bapaknya nggak boleh maksa. Atau permusuhan dan kebencian itu sifatnya tidak nampak, batin. Jadi hanya orang tertentu yang tahu. Yang zahir itu orang lain tahu semua bahwa antara laki-laki ini dengan perempuan ini cekcok terus, nggak pernah akur misalnya, maka bapaknya nggak boleh maksa untuk menikah dengan laki-laki itu. Ada kalanya permusuhan dan kebencian itu tidak semua orang tahu, tapi ada permusuhan dalam hatinya, kebencian, si perempuan nggak suka
kepada laki-laki itu, maka bapak tidak boleh memaksa. Wa innama usturita fi zauji adamul adawah adh-dhahira wal batina li mu'asyaratiha lahu. Kenapa disyaratkan tidak ada permusuhan dan kebencian? Karena nanti setelah menikah itu ada mu'asyarah. Mu'asyarah itu ada pergaulan di antara keduanya, yang mana pergaulan ini harus dibangun dengan rasa saling senang, bukan dengan rasa saling membenci. Gimana membangun rumah tangga kalau dasarnya kebencian? Akhirnya apa? Khawatir si anak perempuannya di sini tertekan dan seterusnya, sehingga pernikahan yang seharusnya membuat dia bahagia menjadi tidak bahagia, dan itu bisa menyiksa batin anak perempuan itu. Wa kharaja bil adawah al karahatu min bukhlin aw tashawwuhi khilqatin. Berbeda kalau misalnya hanya si perempuan itu nggak suka kepada calon suaminya gara-gara calon suaminya bakhil, calon suaminya medit, calon suaminya kikir. Nah, karena ada yang begitu kadang, kalau sudah jadi suami juga bisa saja kikir kepada istrinya. Artinya kikir itu apa? Gak memenuhi kebutuhan istrinya, nafkahnya gak dikasih, kemudian kebutuhannya gak dipenuhi, kebutuhannya ya, bukan kemauannya. Karena kalau kebutuhan itu harus, kalau kemauan nggak harus. Karena kalau kemauan ya perempuan tuh banyak kemauannya. Kalau asal kemauannya dituruti semua, wah itu bisa bangkrut tuh suaminya ya. Tapi kalau kebutuhannya nggak dipenuhi, maka boleh. Di zaman Rasulullah itu ada Hindun, istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu pernah ngadu sama Rasulullah bahwa suaminya jarang memberi nafkah, sehingga setiap ada kebutuhan istrinya harus ngambil uangnya suaminya diam-diam. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Maka sekarang di sini bagaimana hukumnya istri mengambil uang suami diam-diam karena ada kebutuhan? Karena terjadi di zaman itu. Maka kemudian ketika Hindun itu mengadu kepada Rasulullah, kata Nabi, ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi pada prinsipnya boleh mengambil uang suami diam-diam dengan syarat satu, sesuai kebutuhannya. Kata Nabi yang harus digarisbawahi yaitu ambil secukupnya. Secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau sepuasnya dikuras, habis dompetnya suami. Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu ketika suaminya tidak memberi nafkah. Ketika suami tidak memberi nafkah. Nah, ini untung dikatakan secukupnya. Kalau nggak ada kata-kata secukupnya, ini semaunya dan sepuasnya. Fala tu'athir, maka wa kharaja bil adawa al karahatu min bukhlin aw tashawwuhi khilqatin. Di sini tidak termasuk dalam permusuhan dan kebencian kalau disebabkan karena kikir atau karena fisiknya enggak bagus, misalnya fisiknya kurang menarik misalnya. Ditanya perempuan, kamu kenapa enggak mau sama dia? Dia kan kikir orangnya, atau dia misalnya fisiknya enggak menarik. Nah, itu tidak dibenarkan alasan seperti itu untuk ditolak. Fala tu'athir, maka tidak ada pengaruh. Lakin yukrahu tazwijuha lahu, tapi dimakruhkan kalau bapaknya masih maksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak disukai itu, walaupun tidak disukai karena kikir ataupun karena fisiknya, penampilannya kurang menarik. Intinya bapak itu boleh menikahkan anak perempuannya dengan tanpa izinnya, atau dalam bahasa yang lebih sering kita dengar yaitu dengan memaksanya dengan 7 syarat yang dikemukakan. Tetapi kalau anak perempuannya itu memang tidak suka kepada calon suaminya yang dipilih oleh bapaknya itu, walaupun bapaknya boleh tetap memaksa atau menikahkan tanpa izin kalau 7 syaratnya terpenuhi, tetapi ya itu hukumnya makruh. Makruh itu enggak baik.
Tetap yang dianjurkan kalau misalnya antara calon istri dan calon suaminya itu sudah ada rasa saling menyukai. Yang ketujuh ya, wa alla takuna bainaha wa baina waliha adawatun dhahirah. Nah, kalau yang ketujuh yang terakhir ini tidak ada antara bapaknya yang menjadi wali dan anak perempuannya ini adawah, kebencian dan permusuhan yang zahir. Baik, kalau tadi yang keenam tidak ada permusuhan antara calon suami dan calon istrinya. Yang sekarang yang ketujuh tidak ada sentimen atau tidak ada permusuhan antara bapaknya yang menjadi wali itu, antara bapaknya si perempuan yang statusnya jadi wali dengan anak perempuannya. Sebab kadang maaf, walaupun bapak sama anak kadang ada permusuhan. Ada kadang begitu. Kalau bapak ketika dia ada permusuhan dengan anak perempuannya lalu memaksa anak perempuannya untuk menikah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir dia menikahkan bukan berdasarkan kemaslahatan anak perempuannya, tapi sifatnya misalnya sentimen karena kebencian, ingin mencelakakan dan seterusnya. Maka dalam hal itu tidak boleh. Walaupun ya ini jarang ya, karena rata-rata orang tua itu ya pasti sayang kepada anak. Makanya bapak atau kakek, dua orang ini yang boleh memaksa anak perempuannya menikah, karena memang yang dipertimbangkan oleh para ulama yaitu sifat kebapaannya. Sifat kebapaannya, bapak itu yang mestinya sayang kepada anak perempuannya, tentunya dia tidak akan menikahkan dengan laki-laki lain kecuali dia melihat ada maslahat untuk anak perempuannya. Beda dengan wali-wali nikah yang lain yang kemarin disebutkan ada sekian banyaknya, kalau mereka tidak ada hak untuk memaksa perempuan untuk menikah. Wadhabitul adawa adh-dhahirah, yang dikatakan permusuhan yang nampak, bi alla yakhfa ala ahli mahallatiha, yaitu permusuhan itu nampak sampai orang lain tahu, oh ini ternyata ada sesuatu ini antara bapak dan anak, antara calon suami dan calon istrinya. Ini kayaknya orang banyak sudah tahu bahwa mereka ada permusuhan. Wal adawa al batinah, permusuhan yang batin yang tidak nampak, bi an takhfa ala ahli mahallatiha, orang lain tidak tahu. Secara zahir dia fine saja hubungannya, tapi dalam hatinya ada permusuhan. Fa inna qasa syartun min jawazil iqdam harumal iqdam ala nikah. Kalau yang tiga yang pertama tadi itu syaratnya ada yang tidak terpenuhi, maka diharamkan untuk mengajukan untuk melakukan pernikahan. Wasahhan nikahu bimahril mithli, dan pernikahan sah dengan mahar mithil. Wa inna qasa syartun min syuruti sihatin nikah, kalau yang empat yang terakhir itu syaratnya, dan tujuh tadi, empat yang terakhir itu syaratnya ada yang kurang, lam yasihhan nikah, maka nikahnya tidak sah. Baik, wa nadhama dzalika ba'dhum biqaulih asyartu jawazi iqdamin warad hululu mahril mithli min naqdil balad kafa'atu zauji yasaruhu bihali sadaqiha wala adawatun bihali wa faqduha minal waliyyi dhahira syurutu sihhatin kama taqarrara. Ini 7 syarat bagi wali yang di situ berupa bapak atau kakek boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki lain, dan pernikahannya dikatakan sah walaupun itu dipaksa kalau 7 syarat ini sudah terpenuhi. Tetapi catatannya sekali lagi hukumnya makruh kalau memaksa anak perempuannya menikah sementara anak perempuannya tidak suka. Intinya kalau memang supaya pernikahan itu membawa kemaslahatan yang sempurna, maka nikahkan anak perempuan itu dengan laki-laki yang memang dia sukai, memang dia cintai, sehingga menjalankan kehidupan rumah tangga insya Allah dengan kasih sayang. Walaupun di orang tua zaman dulu menikahkan anak, menjodoh-jodohkan anak yang anak itu sama-sama belum kenal, maka di sini biasanya nanti gimana sekilas anaknya melihat oke, ya tidak jadi masalah. Kalau sekilas anak perempuannya melihat sudah tidak suka,
Nah, di sini kalau masih tetap mau dipaksa oleh bapaknya, 7 syarat ini harus dipenuhi. Yang walaupun banyak sekali orang yang saling tidak kenal karena dijodohkan misalnya, ya pada akhirnya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Tetapi ada juga yang karena sebelumnya tidak kenal membuat rumah tangganya menjadi tidak bahagia. Ya, tergantung bagaimana nanti bapaknya itu melihat kemaslahatan yang bisa didapatkan oleh anak perempuannya. Faidatun tujbaru thayyib al-balighu 'ala nikah fi suratain. Insyaallah pertemuan berikutnya akan membahas tentang perempuan yang sudah tidak perawan. Tadi dikatakan perempuan yang sudah tidak perawan tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya. Nah, nanti ada 2 jenis perempuan yang sudah tidak perawan boleh dinikahkan dengan cara dipaksa walaupun dia tidak meminta izinnya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan wali. Nanti seterusnya berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang selanjutnya. Pribun, gimana Pak? Ya, ya, ya. Kalau alasannya tadi, jadi kalau alasannya karena penampilannya dia nggak cocok, anak perempuannya ini tidak mau karena alasan penampilan calon suaminya kurang ganteng atau kurang menarik, atau karena sifatnya tadi itu ini orangnya pelit dan lain-lainnya, maka kalau bapaknya masih memaksakan anaknya perempuan, menikahkan anak perempuannya dengan memaksa, karena ketika bapaknya menikahkan meskipun anak perempuannya ini tidak mau, kalau 7 syarat itu sudah dipenuhi sah pernikahannya, tapi makruh. Makruh itu nggak baik. Kalau sahnya sah dengan 7 syarat dipenuhi, sah pernikahannya. Bapaknya menikahkan, tetap saya nikahkan Anda dengan anak saya, padahal anaknya nggak mau. Tapi alasannya anak perempuannya nggak mau, kurang menarik bagi saya penampilannya, kurang keren dan seterusnya. Nah, kalau itu yang menjadi keberatan anaknya, maka tetap sah pernikahannya, tapi makruh itu nggak baik. Kalau tanya sahnya sah. Beda kalau misalnya memang si anak perempuan ini tidak mau dengan calon suaminya karena ada kebencian. Ada sesuatu yang tidak bisa dia hilangkan dari kebencian itu, mungkin karena pernah terjadi sesuatu sampai terjadi permusuhan. Lalu bapaknya kalau sudah tahu anaknya itu benci bukan karena fisiknya, tapi karena pernah ada masalah dengan calon suaminya, bapaknya tahu itu ada permusuhan tapi tetap dinikahkan, maka tidak sah pernikahannya. Kalau hanya alasannya fisik, alasannya itu tadi ini orangnya pelit dan seterusnya, itu masih sah pernikahan yang dipaksakan itu, tapi makruh. Ya bapak seperti ini kalau yang ditanya itu, makanya dalam hukum itu jangan hanya mempertimbangkan sah dan tidaknya. Kalau hanya mempertimbangkan sah dan tidaknya, nanti kita tidak tahu bagaimana maslahatnya. Maka sebaiknya dalam hal hukum, kalau sah, iya sah Pak, yang penting sah, oke yang penting sah, tapi nanti maslahatnya gimana. Jadi seorang wali itu harus bijak. Kalau memang anak perempuannya memang dia nolak, tidak mau, lalu dipaksakan, saya kan berhak memaksa anak saya, oke berhak memaksa anaknya karena dia bapaknya, walinya. Syarat-syarat memaksa sudah terpenuhi, ada 7 sudah terpenuhi misalnya, sah pernikahannya, tapi makruh. Karena kenapa? Khawatir nanti membuat anak perempuannya tidak bahagia. Nah, maka yang baik bagaimana? Pertimbangkan sahnya dan maslahatnya. Kalau misalnya sah dan membawa maslahat, ini yang tentu yang lebih baik. Tentu yang lebih baik. Saya beri contoh lagi yang sering sama orang itu dibuat. Yang penting kan sah Pak. Nah, seperti misalnya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Sudah sah ya sah, tapi lihat maslahatnya nanti. Kalau sekiranya dengan istri pertama bisa cerai, bisa ini, kan maslahatnya tidak ada akhirnya. Jadi kalau pertimbangannya hanya yang penting sah, nah ini secara hukum memang ya sah, tetapi yang harus dipertimbangkan maslahatnya.
termasuk menikahkan anak perempuan, walaupun bapaknya punya hak untuk memaksa dia menikah, pertimbangkan maslahatnya juga. Karena kalau hanya sah, ya sah, tapi bisa jadi seminggu kemudian bercerai, setelah jadi 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian nggak rukun dan seterusnya. Tentu orang tua itu tidak ingin terjadi hal itu kepada anaknya, kecuali orang tua yang punya tujuan tersendiri, matre misalnya. Orang tuanya memandang, karena suaminya ini anaknya orang kaya misalnya, dan seterusnya. Walaupun dia tidak peduli dengan kondisi anaknya sengsara menikah dengan dia, dan seterusnya. Yang penting orang tuanya senang sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.